Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the first gas laser. It is the HENE laser, helium neon laser. In this video, we have discussed the second gas laser, that is the CO2 laser, that means carbon dioxide laser. First, that is the history of that CO2 laser. Okay, in this video we have discussed the principle, construction and working of CO2 laser. Okay, then we will start the CO2 laser. Then we know in previous some lasers, we know the working or construction and working of the laser is the three component. One is the active medium, second is the optical resonator, and third is the pumping mechanism. Okay, this is the three component of that working and construction of that laser. In this CO2 laser, we have discussed the same way of the three component. One is the active medium, second is the optical resonator, and third is the pumping mechanism, either optical pumping or electrical pumping. ओके, बघा काही लेझरमध्ये आपण ऑप्टिकल पंपिंग बघतोय. इन प्रिव्हियस व्हिडिओ HENE लेझरमध्ये आपण बघितलं इलेक्ट्रिकल पंपिंग. काय बघितलं? इलेक्ट्रिकल पंपिंग. देन स्टार्ट द CO2 laser. This CO2 laser is the first molecular gas laser. This is the first molecular gas laser, and it is developed by Indian born American scientists. This CO2 laser is first molecule gas laser, is developed by Indian born American scientist, C.K.N. Patel at Bell Laboratories, USA in 1964. This CO2 laser is a first molecular gas laser is developed by the Indian born American scientist C.K.N. Patel at Bell Laboratories in USA in 1964. That means first जो CO2 laser working जे कुठं बघितलं तर कुठं बघितलं आपलं Bell Laboratories in USA. This CO2 laser is highest power continuous wave laser that is currently available. So this is the currently available laser, and that continuous wave power output of CO2 laser जे लेझर आउटपुट जे आहे ते किती आहे? few watts to over 15,000 watt. This continuous wave power output of that CO2 laser can range from few watt to over 15,000 watt, and it produces that CO2 laser produces a laser beam. तर दोन laser beam that will हे काय करते produce करते, and that it produces a laser beam. First is of wavelength. It produces a laser beam of wavelength 10.6 micrometer and 9.6 micrometer. This CO2 laser produces a laser beam of wavelength 10.6 micrometer and 9.6 micrometer. म्हणजे दोन लेझर. आता हे आपण एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये आपण पुढे स्टडी करणार असेल. अँड दॅट बीम डायव्हर्जन्स, जो बीम डायव्हर्जन्स आहे, बीम डायव्हर्जन्स ऑफ CO2 laser ranges from किती असतो तो? ranges from 1 to 10 milliradians. This beam divergence of CO2 laser is ranges from 1 to 10 milliradians. आणि जो
लेझर बीम प्रोड्यूस होणार आहे CO2 पासून. इट प्रोड्युसेस अ लेझर बीम ऑफ वेवलेंथ 10.6 micrometer and 9.6 micrometer. This is the informative, that is the general description of that CO2 laser. That is the first molecular gas laser developed by Indian born American scientist C.K.N. Patel at Bell Laboratories, USA. And this is the continuous wave power, that is the wave power is few watt 2 or 15, and it produces a laser beam of wavelength 10.6, 9.6, and beam divergence of CO2 laser ranges from 1 to 10 milliradians. The next part is the principle of CO2 laser. Principle of CO2 laser. बघा आधी पण आपण जो लेझर आहे, आपण लेझर आधी पण स्टडी केले ते आपण 3 कंपोनंटमध्ये स्टडी केले. एक आहे आपला ॲक्टिव्ह मीडियम, ऑप्टिकल रेझोनेटर कॅव्हिटी, अँड थर्ड इज द पंपिंग मेकॅनिझम. इन दिस CO2 लेझर प्रिन्सिपल आर दिस द ॲक्टिव्ह मीडियम. जे CO2 लेझरमध्ये जे ॲक्टिव्ह मीडियम असणार आहे, द ॲक्टिव्ह मीडियम काय असणार आहे? ॲक्टिव्ह मीडियम इज ए गॅस मिक्सचर. आपण सेकंड गॅस लेझर बघतोय आणि सेकंड गॅस लेझर आपला आहे CO2 लेझर. या CO2 लेझरमध्ये जे ॲक्टिव्ह मीडियम आहे, ॲक्टिव्ह मीडियम इज ए गॅस मिक्सचर ऑफ कशाचं आहे? ॲक्टिव्ह मीडियम इज ए गॅस. बघा ॲक्टिव्ह मीडियम काय? ॲक्टिव्ह मीडियम इज ए गॅस मिक्सचर ऑफ CO2 कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन अँड हेलियम. ॲक्टिव्ह मीडियम प्रिन्सिपलमध्ये काय सांगतोय आपण? द ॲक्टिव्ह मीडियम इज ए गॅस मिक्सचर ऑफ 3 गॅसेस आहे, CO2, N2 and He. अँड दॅट लेझर ट्रान्झिशन म्हणजे लेझर ट्रान्झिशन होणार आहे. लेझर आपल्याला 2 लेझर बीम भेटतात. एकाची वेवलेंथ आहे 10.6 मायक्रोमीटर आणि दुसऱ्याची वेवलेंथ आहे 9.6 मायक्रोमीटर. वर्किंगमध्ये आणि एनर्जी लेवल डायग्राममध्ये आपण बघणार. बट प्रिन्सिपलमध्ये आपण जो 3 कंपोनंटमध्ये स्टडी करतो, एक आहे ॲक्टिव्ह मीडियम, सेकंड ऑप्टिकल रेझोनेटर कॅव्हिटी, अँड थर्ड इज द पंपिंग मेकॅनिझम. इन दॅट प्रिन्सिपल द ॲक्टिव्ह मीडियम काय? इट इज अ mixture of gases, that is the CO2, N2 and helium, and that laser transition takes place. म्हणजे laser transition जे भेटतं आपल्याला 2 laser beam भेटतात. the laser transition takes place between the vibrational state. कोणत्या state? vibrational states of CO2 molecule. vibrational state of CO2 molecule. बघा ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये मिक्सचर आहे, बट जो आपल्याला लेझर ट्रान्झिशन जे 2 बीम भेटतात, दॅट लेझर ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द व्हायब्रेशनल स्टेट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. मग आता मी हेडिंग टाकतो काय? व्हायब्रेशनल स्टेट. आपल्याला आता व्हायब्रेशनल स्टेट बघायच्या. व्हायब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. हेडिंग टाकतो मी व्हायब्रेशनल. हे सर्व CO2 लेझरमध्ये. प्रिन्सिपलमध्ये आपण सांगितलं की ॲक्टिव्ह मीडियम गॅस मिक्सचर असतं. ॲक्टिव्ह मीडियम इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस. बट जे लेझर ट्रान्झिशन भेटतं, लेझर ट्रान्झिशन दॅट टेक्स प्लेस बिटवीन द व्हायब्रेशनल स्टेट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. देन हेडिंग व्हायब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. आता CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मीन्स एक असतो सेंट्रलला कार्बन ॲटम आणि त्याच्या साईडला असतात 2 ऑक्सिजन ॲटम. हा आहे कार्बन, हा आहे this is the carbon, this is the oxygen, this is the oxygen and this is the oxygen. the simple structure बघितलं. ओके. CO2 molecule मग आपण काय म्हणणार? CO2 molecule has 1 carbon atom and at the center, 1 carbon atom at the center and with 2 oxygen atom attached on both sides. Okay. मग such a molecule exhibits, मग हा जो molecule आहे, that such a molecule of CO2 exhibits 3 independent modes of vibration. 3 independent modes of vibration which are as follows. मग आता 1 by 1 3 modes बघायचे आपल्याला. 3 modes of vibration ते आपण बघणार आहे 1 by 1. and first mode is a 3 independent modes of vibration बघणार. vibrational mode generally carbon atom central and that 2 oxygen will be attached. Then first 3 independent modes of vibration. First mode is a symmetric stretching mode. मी डायग्राम ड्रॉ करतो. सेंट्रलला आहे आपला कार्बन ॲटम,
दिस इज द कार्बन आणि इकडे काय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन हा आहे ऑक्सिजन, दिस इज द ऑक्सिजन. आता सिमेट्रिक स्ट्रेचिंगमध्ये काय होतं की बघा मी डायग्राम ड्रॉ करतो. दिस इज द 3 इंडिपेंडंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोडमध्ये काय होतं की इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन, इन दॅट मोड ऑफ व्हायब्रेशन दॅट इज द सेंट्रल कार्बन आयटम. जो सेंट्रल कार्बन आयटम जो आहे तो कसा आहे, इज ॲट रेस्ट, इज ॲट रेस्ट. हा कार्बन आयटम कसा आहे, रेस्टला आहे. अँड बोथ ऑक्सिजन आयटम, आता व्हायब्रेट कोणतं होणार, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोडमध्ये आपला कार्बन आयटम जो सेंट्रलचा कार्बन आयटम आहे तो कसा आहे, इज ॲट रेस्ट. बट जे ऑक्सिजन, दॅट बोथ ऑक्सिजन आयटम, ते दोन्ही जे ऑक्सिजन आयटम आहे ते काय होणार आहे, दॅट इज व्हायब्रेट सायमल्टेनियसली, व्हायब्रेट सायमल्टेनियसली अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल दॅट अप्रोचिंग द कार्बन आयटम. दॅट मीन्स हे जे आहे कार्बन तुमचा रेस्ट पोझिशनला आहे, बट ऑक्सिजन आयटम काय होता आहे, व्हायब्रेट होता. काय होता आहे, व्हायब्रेट होता. म्हणजे बघा इकडे मी ॲरोनी दाखवले, इकडे असे असे होता. हा तुमचा काय ओरिजिनल ऑक्सिजन आयटम आहे आणि हा व्हायब्रेट झाल्यानंतरचा जो ऑक्सिजन आयटम मी तो डॉटेड लाईनला दाखवला. इथे पण हा तुमचा ओरिजिनल ऑक्सिजन आणि हा व्हायब्रेशन, दॅट इज द व्हायब्रेशन विल बी टेक्स प्लेस. आणि हे कसं होतं, बोथ साईड्स, ऑन बोथ साईड्स. मग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोडमध्ये आपण जर आपल्याला राईट करायचं जर नोट्स, इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन दॅट सेंट्रल ॲटम इज ॲट रेस्ट अँड बोथ ऑक्सिजन ॲटम व्हायब्रेट सायमल्टेनियसली अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल. अलॉंग हा जो ॲक्सिस आहे आपला सेंट्रलला ॲक्सिस असणार आहे, हा सेंट्रलला काय असणार आहे, ॲक्सिस सेंट्रल, दॅट इज द ॲक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल डिपार्टिंग ऑर अप्रोचिंग द फिक्स कार्बन ॲटम. कळलं, समजलं. सिमेट्रिकमध्ये काय होतं की कार्बन तुमचा रेस्टला असतो, पण जे व्हायब्रेशन होतं ते कोणतं होतं, बोथ ऑक्सिजन ॲटम. इट इज द कसं होतं, व्हायब्रेट सायमल्टेनियसली अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोचिंग द फिक्स, दॅट मीन्स बोथ साईड्स. बघा इथे तुमचा ओरिजिनल ऑक्सिजन आणि हे व्हायब्रेशन झाल्यामुळे त्याची काय झाली, प्लेस काय झाली, चेंज झाली, थोडी दाखवली बघा, डॉटेड लाईननी दाखवली. दिस इज द सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड. देन नेक्स्ट सेकंड इज ए असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड. सेकंड इज ए असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड. First, we draw the diagram. This is the carbon atom. Carbon, oxygen, oxygen, and this is the okay. In this mode of vibration, in this mode of vibration, this central at carbon atom and that oxygen atom. आता इथे पहिले सिमेट्रिक मध्ये कार्बन आयटम आपला कसा होता, रेस्ट पोझिशनला होता. बट इन दॅट असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोडमध्ये आपला जो कार्बन ॲटम ॲज वेल ॲज हे दोन्ही पण ऑक्सिजन ॲटम कसे होता, दॅट विल बी द व्हायब्रेट. इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन द सेंट्रल ॲटम कार्बन अँड ऑक्सिजन ॲटम व्हायब्रेट असिमेट्रिकली. असिमेट्रिकली का म्हटलंय, वाय, बिकॉज कार्बन जो होतो व्हायब्रेट, दॅट कार्बन ॲटम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू दॅट ऑक्सिजन ॲटम. बघा ऑक्सिजन ॲटमची हा जो तुमचा ओरिजिनल ऑक्सिजन आहे, हा तुमचा ओरिजिनल ऑक्सिजन आहे. जे डॉटेड लाईनला दाखवले तो काय झालाय, व्हायब्रेशनमुळे तो काय झालाय, मूव झाला. हा तुमचा ओरिजिनल कार्बन आहे, पण व्हायब्रेशनमुळे. बट इन दॅट असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोडमध्ये हे जे व्हायब्रेट होता ते कसे होता, असिमेट्रिक. दॅट मीन्स ऑक्सिजन ॲटम मूव इन वन डायरेक्शन. ऑक्सिजन ॲटम कुठं झाले, ह्या डायरेक्शनला, बघा ॲरोनी दाखवले. ऑक्सिजन ॲटम मूव इन वन डायरेक्शन वाईल कार्बन ॲटम मूव इन अदर डायरेक्शन. मीन्स जिकडे तुमच्या ऑक्सिजन ॲटमची डायरेक्शन असेल त्याच्या अपोजिटला तुमच्या काय असणार आहे, कार्बनची डायरेक्शन असणार आहे. हे होतं इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन द सेंट्रल ॲटम अँड ऑक्सिजन both are vibrate asymmetrically, but oxygen atom move in one direction and while carbon atom move in other direction. That means opposite direction. Notes will be, तुम्हाला नोट्स भेटणार आहे, तुम्ही त्याची थेरी एवढंच फक्त तुम्ही काय करणार आहे, असिमेट्रिक. बघ सिमेट्रिकमध्ये काय होतं, सेंट्रल आयटम कार्बन आयटम रेस्ट होता, व्हायब्रेट फक्त कोण होतो ते ऑक्सिजन. असिमेट्रिकमध्ये कार्बन पण आणि ऑक्सिजन पण दोन्ही पण व्हायब्रेट होता, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. देन थर्ड इज द बेंडिंग मोड.
third is the bending mode. First, this is the carbon. Oxygen. ओके. आता ह्या बेंडिंग मोडमध्ये काय होतं की आपला ॲक्सिस असा होता, बरोबर ना. ॲक्सिस असा होता. इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन, बेंडिंग मोडमध्ये इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑक्सिजन ॲटम, दिस ऑक्सिजन ॲटम अँड कार्बन ॲटम व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू मॉलिक्युलर ॲक्सिस. बघा सिम्पली आहे की तुम्ही डायग्राम बघितले तरी कळेल. कार्बनची डायरेक्शन इकडे आहे, आपली कुठे ऑक्सिजनची डायरेक्शन इकडे आहे. व्हायब्रेट झाल्यानंतर आता इथे कोणी रेसला नाही, दोन्ही काय होता, व्हायब्रेट होता. बट हे जे आहे इन दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन द ऑक्सिजन ॲटम अँड कार्बन ॲटम व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू मॉलिक्युलर ॲक्सिस. परपेंडिक्युलर टू मॉलिक्युलर ॲक्सिस. काय होतंय की हे जे आहे कार्बन ॲटम आणि ऑक्सिजन ॲटम बोथ आर व्हायब्रेट, बट दिस इज द परपेंडिक्युलर टू दॅट मॉलिक्युलर ॲक्सिस. कार्बनची डायरेक्शन ओरिजिनल आयटम आहे, व्हायब्रेट होऊन तो कुठे येतो, ह्या डायरेक्शनला. ऑक्सिजन कुठे येतात, ह्या डायरेक्शनला. एरोने इथे केलेली आहे. हे आहे आपले, दिस इज द थ्री इंडिपेंडंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, दॅट इज द व्हायब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. प्रिन्सिपल आपण बघितलं, ॲक्टिव्ह मीडियम इज अ गॅस मिक्सचर ऑफ CO2 अँड N2 and He, and then vibrational state of, that is three mode of vibration. सिमेट्रिक मध्ये काय होतंय, सिमेट्रिक मध्ये कार्बन रेसला असतो, ऑक्सिजनचं काय होतंय, व्हायब्रेट होतो. ऑक्सिजन काय होतोय, व्हायब्रेट होतो सायमल्टेनियसली अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ अप्रोचिंग द फिक्स कार्बन ॲटम. असिमेट्रिक मध्ये काय होतंय की तुमचे दोन्ही कार्बन ॲज वेल एज ऑक्सिजन व्हायब्रेट होता, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. बेंडिंग मोडमध्ये सगळे व्हायब्रेट होता, कार्बन ॲज वेल एज ऑक्सिजन, बट कसे असतात ते परपेंडिक्युलर. व्हायब्रेट कसे होता, परपेंडिक्युलर टू द मॉलिक्युलर ॲक्सिस. परपेंडिक्युलर टू द मॉलिक्युलर ॲक्सिस. दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन इन दिस व्हिडिओ. आता बघा ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण काय बघितलं. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे, कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग अँड एनर्जी लेवल डायग्राम. कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आपण बघणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. कोणत्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बट इन दॅट व्हिडिओ आपण फक्त काय बघितलं की एक त्याचे जनरल डिस्क्रिप्शन अँड प्रिन्सिपल ऑफ CO2 लेझर. प्रिन्सिपल ऑफ CO2 लेझर आणि प्रिन्सिपल ऑफ CO2 लेझरमध्ये बघितले आपण व्हायब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. मोड्स कोणते, सिमेट्रिक, asymmetric and bending mode. In the next video we have discussed the construction, working and energy level diagram of CO2 laser. Full stop.